वासन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला चरचान तालुका का अब वहां पर झड़की पुलिस थाने पर एक केस दर्ज हो चुका है, ताकि अब उस केस के लिए आंदोलन भी किया गया है। ताकि अब यह कहलाता है ताकि दिनेश शंकर कांबले अब धुलकेट गांव का रहने वाला, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये गांव है, अब धुलकेट कहा जाता है। ताकि अब इनका आंदोलन करने वालों का ये आरोप है और उनके परिवार वालों का भी ये आरोप है, ताकि आरोप के साथ साथ यहाँ पर आंदोलन भीम आर्मी संगठन अब से आंदोलन में खड़ी हो गई है। ताकि अब यहाँ पर दिनेश कांबले अब यहाँ पर उनकी तो मर्डर हो गया है। अब मर्डर के पीछे आखिर किस कुछ को लोगों का अब इसमें साजिश है। अब उन लोगों पर इन परिवार वालों का शक है। अब इनका यही मांग है ताकि जिसने भी ये खून खराबा किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। ताकि अब उन्होंने पुलिस स्टेशन पर चक्कर मार दिया और सभी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जब इनकी कोई भी एक ना सुनी, अब इनका आरोप पुलिस प्रशासन पर यही है ताकि ये उनके साथ मिले जुले हुए हैं, ताकि इसलिए दिनेश कांबले के हत्यारों को नहीं पकड़ पा रहे। ताकि अब वहां पर पहले तो मिसिंग केस हो गया था, उसके बाद मर्डर केस के लिए इन्होंने कहने लग गए हैं। ताकि अब ये मर्डर केस के लिए अब छानबीन तो होने लग गया है। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन अब इनको यही बता रही इन परिवार वालों को, ताकि वो किसी महिला के साथ नाजायज संबंध था और इसलिए उसका मर्डर हो गया है, दिनेश कांबले का मर्डर हो गया है। ताकि अब वो ये कहने लग गए हैं ये किसी औरत और शोहरत के लिए नहीं है, ये एक मटका धंधा कारोबारी के लिए ये मर्डर हो गया है दिनेश कांबले का। अब इनके परिवार वालों का एक कंप्लेंट है और ये आरोप है। ताकि अब यहाँ पर दिनेश कांबले को ना जाने मटका खेल खेलने में अब ना जाने कहीं पैसा लग गया था। अब वो पैसा लौटाने के लिए इन मटके धंधेदारों के पास पैसा नहीं है, ताकि इसलिए ये बार बार पैसा पूछ रहा था। शायद अब इसको पैसा देना पड़ेगा। अब ये पैसा बार बार मांगने लग गया है। ताकि मांगने के बाद अब इनका सर दर्द हो गया है, ताकि ये सोचकर इसका खत्म कर दिया खेल। मर्डर तो हो गया। अब इनके परिवार वालों का अब यही कहना है ताकि ये औरत के लिए नहीं है, ये मटका मामला मटका माफियाओं का लिए ये मर्डर हो गया है। ताकि अब वो मटका धंधा अब तो कर्नाटक में सब खुलेआम चलने लग गया है, गली गली में चलने लग गया है। ताकि धुलकेट में नहीं है, विजयपुर शहर में भी है। विजयपुर शहर के जिला में आप कोई पाबंदी मटके धंधेदारों पर बिल्कुल ही नहीं है। जहां देखो वहां पर आराम से बैठकर मटका लिख लेते हैं। अगर कुछ हो जाता तो ऐसे मर्डर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंदोलन शुरू होता है। तो यही है कहानी कर्नाटक की बदनसीबी की। ताकि अब यहाँ पर मटका धंधे में जुड़े हुए आखिर कौन कौन है, ये तो टीम होती है। ताकि इस लोग अब ये ऐसा मटका नंबर निकालते हैं, ताकि वो लग गया तो किस्मत है, नहीं तो क्या कहते हैं उसे शिकारी इलकर भिखारी, कर्नाटक में एक बात कहते हैं। उसी तरह इस मटके का मामला ऐसा ही है। ताकि अब यहाँ पर मटका धंधे के लिए अब दिनेश कांबले का अब प्री प्लान मर्डर हो गया है। ताकि इनके घर वाले अब यही आरोप करने लग गए हैं। पुलिस की तहकीकात ये बताती है ताकि ये एक महिला के लिए मर्डर हो गया है और बाकी का कुछ नहीं है। पुलिस इस केस को छुपा रही है, रफा दफा करने लग गई है। ताकि इसलिए ये मटका धंधे के लिए ये खेल बंद कर रहे हैं और कुछ महिला के साथ नाजायज संबंध का पुलिस प्रशासन बता रही है। आखिर पुलिस प्रशासन से इसे छुपाने में और इस मर्डर केस के मटके के लिए कुछ छुपाने में इनका क्या इसमें रोल है। ताकि इनकी तो तहकीकात तो सीधी होना चाहिए, जो गुनहगार है उसे सजा मिलना चाहिए। ये तो कोई पुलिस के रिश्तेदार नहीं होते। पुलिस तो ऐसा है, ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मनी होता है। उनका तो कर्तव्य वही है ताकि गुनहगार चाहे कोई भी हो उसको सजा दिलाना ये पुलिस की कर्तव्य है। मगर आखिर इतने आरोप के बाद आखिर पुलिस पर ही क्यों इतना आरोप करने लग गई है? क्या यहाँ पर मटका धंधे के लिए क्या वो पैसा लौटाने के ना होने के बाद क्या दिनेश कांबले का मर्डर हो गया? क्या यही सच है? क्या वो किसी गैर औरत के साथ नाजायज संबंध था? क्या ये सच है? तो यहाँ पर अब तो आंदोलन किस तरह हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आंदोलन पे यहाँ पर आरोप होने लग गया है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 15 ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಮಟ್ಕ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಅವ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂದು ಅವನು ಮಟ್ಕ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮರಿ ಕಾಕನ ಮಗ ರೀ, ಇವನು ಮಟ್ಕ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಇವರು ಮಟ್ಕದಿಂದ ಇಬ್ಬರದು ಜಗಳ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ಜಗಳ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಾರಿ. ಆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೈಲ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಆತನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಆತನ ಪತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಜಳಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ನೋಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ 5 ದಿನವಾದರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 19/11/2025 ಮತ್ತೆ ಜಳಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 30/11/2025 ರಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಖೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ಎಲುಬಿನ ತುಕಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಇನ್ನೂ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಎಲುಬುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಕೊಲೆಯ ಕಾರಣರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡತೆ, ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಗಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ದಿನೇಶನು ಕಾಣೆಯಾದ ಮರುದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂದಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಕಾ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಸಲಗರ್ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಕೊಲೆ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂದಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಕಾ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಸಲಗರ್ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಸಹಚರರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡತೆ ಇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಉಳಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕ್ರಮಿಸುವ ನಾವು ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಾವು ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಬ್ರೆ, ಆಗಿರೋ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ ಸರಿ. ಓಕೆ ಹೇಳ್ರಣ್ಣ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು? ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಕಾಕನ ಮಗ ರೀ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಮಿಸ್ ಆದ ಬಳಕ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಇಂದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ ಬಳಕ ನಾವು ಹೋಗಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ. ಹೋದ ಬಳಕ ಮುಂದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಂತದೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ಅವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. 15 ದಿವಸ ಗಟ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಾರ ಬಟ್ಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಾರ ಬಟ್ಯಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ದಾಕ ಅವ್ರ ಬರೀ ಸಿಡಿಆರ್ ಹಾಕಿದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಾರಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದ ಬಳಕ ಸರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹುಡ್ಕಾಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಆಯ್ತು ನಾವು ಹುಡ್ಕಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಮುಂದಿಂದ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಳಕ ಮುಂದೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಅವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಳತ್ತಾನ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಳತ್ತೇನು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, ಅವ್ನ ಕುಂದ್ರ ಜಾಗ ಸ್ಥಳಗಳದಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಕಬನಾಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಹೋಗಟ್ಟಾರಿ. ಹೊಡೆದ್ ಹೋಗಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ್ ಹೋಗಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖೂನ್ ಸಕಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ರಿ. 15 ದಿವಸ ಗಟ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಬರೀ ತಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಲುವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲುವುಗಳು ಅಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ದೊಂದು ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದೇವಿ, ಸರ ನೀವೇನ್ರಿ ಸರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ನೀವು ಅವಾಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರ, ನೀವು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸಕಟ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಕಟ್ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸಕಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಹೇಳಿದ ಬಳಕ ಇಂದ DSP ಮತ್ತು CPI ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು
ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ ಹಿಂದಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಶಯದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. 5-6 ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ ಬಳಕ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಪರಸಪ್ಪ ಹೊಸೂರ, ಅಯಿಂದ ಮಟ್ಕ ಮಾಲಕ್ ಅವರು ಇದ್ರದವ್ರು ಕಂದಲಗದ ಮಟ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಕಂದಲಗದವ್ರು. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರೊಂದು 4 ಮಂದಿ ಇವತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಕ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ರಿ, ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಅಂದ್ ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಅವ್ರದಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರದಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟು ಕರ್ಸರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದ ಬಳಕ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದವ್ರು ಏನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಕಂದಲಗದವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಇವ್ರು CPI ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, DSP ಅವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಸಮರ್ಥ ಹೊಸರು ಇವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ, ನಾವೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳ್ದಕ್ಕಾರ ನಮಗ್ CPI ಹೇಳೋದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಜೋಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅನ್ನೋ ಅದಾನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡೆದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಸರಿ ಸರ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ CPI ಸರ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ನಮಗ್ ಊರಾಗ ನಾವು ಎರಡೇ ನಮಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ ಇಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತೆ ಅಂದ್ 2 ಸಾಕ್ಷಿ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ನಾವ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸಿ ಹೊಳಿ ವಾಪಸ್ ತೋತೀವಿ. ಇದು ಆಗೋದು ಸರ ನಾವ್ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ CPI ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೇವಿ ಸರ, ಇದು ಆಗೋದು ಮಟ್ಕ ಕೇಸಿನ ಸಂಬಂಧ ರೀ. ಇದು ಮಟ್ಕ ಮೇನ್ ಮುದ್ದ ಮಟ್ಕದ್ರಿ. ಮಟ್ಕದಿಂದ ಏನಾಗ್ಯದ್ರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನದು ಈ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಲಕಗತಿ ಒಂದು ಹಿಂಗಿತ್ರಿ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಡ್ತೇ ಮತ್ತ ಈ ಸಮರ್ಥ ಹೊಸರಿಗೆ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ರದಿಂದ ಅದು ಏನಾಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಗೊತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಹೊಡಿಸ್ಯಾರಿ. ಹೊಡಸದ ಬಳಕ ಇಂದ ನಾವು ಸರ್ CPI ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ ಇದು ಮಟ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಆಗೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಕ್ತಾ ಇರಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡದ. ಸರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ, ನಾವ್ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡದ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಕಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಹೆಣ್ಣಿಂದಿಂದೇ ನಮಗ ಈ ಸದ ನನ್ ತಮ್ಮಗ್ ಬಂದಾರ ಇವ್ರು, ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಕಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಮಟ್ಕ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂದ್ರ ಅವ್ರು ಈ ಸದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ CPI ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಲಕ್ ಬರ್ತದ, ನೀವು ಎಲ್ಲರದ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು 100 ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ 100 ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ಇದ್ದೇವಿ, ನಮಗ್ ನ್ಯಾಯ ಒಟ್ಟು ಏನು ಬಡವ್ರು ಇದ್ದೇವತ್ತಿ ಅಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಲಿಗಿರೋ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ CPI ಸಾಹೇಬ್ರು DSP ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಮಟ್ಕ ಮಾಲಕನ ಕಳೆದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾರ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ ನಿಮ್ ಕೇಸಿನ ಬದ್ದಲ್ದ. ಈಗ ತಿಂಗಳಾಯ್ತ್ರಿ, 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಕೇಸಿನ ಬದ್ದಲ್ದ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳ್ದಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲೇನು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಂದಿವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗೋದು ಮಟ್ಕ ಸಂಬಂಧ, ಇವ್ರು ತಂದು ಹಾಕೋದು ಕೇಸ್ ತಿರುವುಲತ್ತಾರ. ಇದು ಆಗೋದು ಮಟ್ಕ ಸಂಬಂಧ. ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಒಳಗ್ ತಂದು ಇವ್ರು ಆ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಒಳಗ್ ಕೇಸ್ ತರ್ಲತ್ತಾರಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. 8 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ನದ್ರಿ. ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮೊದ್ಲಿನ ಏನ್ ಜಗಳತ್ತು ಏನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಪರಿ ಏನ್ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ರೀ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ರಕ್ಕಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಟ್ಟೆ ಜಗಳ್ರಿ. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ. ಅದು ರಕ್ಕಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಳಗ್ ಜಗಳ ಇದ್ದುದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಡ್ತೇ ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಂದು ಜಗಳ ಇತ್ರಿ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಬಂಧ ಏನೋ ಜಗಳ ಇತ್ತತ್ರಿ. ಅದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ದಂಧ ಅದ, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರದು ದಂಧ ರೀ. ಅಂದ ಇವಂದು ಏನಾಗಿದ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ್ ದಾಬೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇವ್ರಿಬ್ರದು ಒಂದೇ ದಂಧ ರೀ, ಮಟ್ಕ ದಂಧ. ಈ ಮಟ್ಕ ದಂಧ ಒಳಗ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಟ್ಕ ದಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಬಳಕ ದಿನೇಶನ್ ಮಟ್ಕ ದಂಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಕ ಇವನ್ ಅನ್ಕಿತ ಹೆಚ್ಚ ದಂಧಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆಗ ಆ ಮಟ್ಕ ಮಾಲಕರ ಜೋಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬಂದ್ ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳೋರು, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಯಾನ, ನಾವ್ ಒಟ್ಟು ಏನ್ರ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ ಅಂತಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದ್ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಆದ್ರ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದೇನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೇನಂತ ಒಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವಾಗಿನಿ ಅವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವಾಗಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ನಾವ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಳಕ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಹೊರತು ಅವ್ರ ತನಿಖೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಿಷಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಬಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಸಕಟ ಒಟ್ಟೆ ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಡ್ದಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? 2 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾರಿ. 2 ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಡ್ದಾರ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯದ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನ ಒಂದು 4-5 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕಟ್ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಒಟ್ಟು ಏನದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ನಮಗ್ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೊರಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್
ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ ಏನಾಗ್ಯದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಟಕದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಬರೀ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಹಂತದು ಅವಂದು ಆ ಇದನ್ನ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ರಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಅವಂದು ಹಂತದು ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಊರಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಎಂತವನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದೇವಿ, CPI ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೇವಿ, ಸರ 2 ಸಾಕ್ಷಿ ತೊಗೊಂಬ್ರಿ, ದಿನೇಶ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯದಂದ್ರ 2 ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬರಿ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಈಗೇನ್ ಮತ್ತ ಅವ್ರೇನ ಏನಾರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡಾರತ್ತಾರ, ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ ಸಂಶಯ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಗೇನ್ ಹಂಗೇನ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಅದು. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೇನ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಏನ್ರಿ, ಈ CPI ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದು ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತರಿ. CPI ಸಾಹೇಬ್ರು DSP ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವ್ರಿಬ್ರು ರಾಕ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಂದು ಇವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕ ನೀವ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವ್ ಕೇಳತ್ತೀವ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಗರೀಬ್ರು ಇದ್ದೇವಿ, ನಾವು ಬಡವ್ರು ಇದ್ದೇವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗಿ ಸದ್ದ ಗಂಡ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣತಮ್ರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಅಂದ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮಕ್ಳಿದೆ. ಹಂಗ ಹೊಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಾರಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಾರಿ. ಈ ಸದ್ದ 3 ಜೀವ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಇರೋದಂಗೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ ಈಗ ಅದೇ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೇವ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. CPI ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್, CPI ಅವ್ರ ತನಿಖೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾಗ್ಯದ, CPI ಅವ್ರದ್ದು DSP ತನಿಖೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾಗ್ಯದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು DC ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂತ ಇದೆ, ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆತಾನ ಒಬ್ರು ಯಾರು CPI ಅವ್ರ ಸಕಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ, DSP ಕೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ PSI ಅವ್ರಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು CPI ಕಡೆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇರೋದು, CPI ಕಡೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವ್ರು ಇದ್ದೇವಿ, ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗ್ ಒಟ್ಟೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟೆ ನಮಗ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇರೆ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರಿ. ನಮಗ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಆರೋಪಿಗಳು ಅದಾರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೇವ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ರೀ, ದುಳ್ಕೇಡ್ದ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾಕನ ಮಗ ರೀ, ಅವ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಐತಿ. ಅವ್ನು ಊರ್ರಿ ದುಳ್ಕೇಡ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಟಕ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ರೀ? ಧೂಳ್ಕ್ಯಾಡ್ದಾಗ. ಧೂಳ್ಕ್ಯಾಡ್ದಾಗೆ ಮಟಕ ಬರ್ಕೋತಿದ. ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮಟಕ ಬರ್ಕೋತಿದ, ಸಿದ್ಧಾನ್ ಸಂಗಟ ಕೂಡಿ ಸಿದ್ಧಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಟಕ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ ಮಟಕ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ಜೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅಂದಿಗಿಡ್ದ ಅವಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಿಟ್ಟು ಬಳಕ ಅವ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹಾಕಿ ಮತ್ತ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಅದ್ರು, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ಕೋತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೇಳ್ದು ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಏನು ಹೇಳ್ದು ನಿನಗ? ನಾ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣೆ ಮಾಡ್ಯಾನಂತಂದ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ದತ್ತಂದ. ನಮಗ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ. ಈ ಸದ್ ಬಾರದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತಂದ. ನಾನು ಕಾಮಾರ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಯಾರು ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥ. ಇವ್ರ ಮೊದಲ ಏನ ಜಗಳ ಇಲ್ರಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದೆವು, ಜಗಳ ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದಿಬ್ಬರದು. ಇಷ್ಟು ಮನ್ಯಾಗ ಡಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಂತ ಜಗಳ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಂದಿವ. ನಾವ್ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಿದ, ಅವ್ನ ಖಲಾಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮನೆ 3 ದಿನ ತನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾವ್ ಒಬ್ಬಾಕಿ ನನ್ ಮಗನ ಗತ್ಲೆ ಅಂತಿದ್ರಿ. ನನ್ ಮಗನ ಗತ್ಲೆ ಅಂದ್ರ ನಾ ಹಂಗ ಸಲ್ವಿದ, ಇವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮೋಸತ್. ನಾ ಎಂದು ಮನ್ಸ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇಂತ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ರು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತ? ನಮ್ಗ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಜಳಕಿಗ್ರಿ.
ಜಳಕಿ ಕೊಡಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಣಿ ಆಗ್ಯಾನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರು 2 ದಿನ ಎಲ್ಲಾರು ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಊರ್ ಕೇರಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇವ್ರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ 3 ದಿನ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ ಹೋದೇವ್ರಿ. ಮತ್ ಅವತ್ ಹೋದೇವ್ರಿ. ಅವತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಬಳಕ ಮತ್ 3 ದಿನ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಮನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ. 3 ದಿನ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಲಾರ ಬಟ್ಯಾಕ ಮತ್ ಹೋದೇವ್ರಿ. ಮತ್ ಹೋದ ಬಳಕ ಅವಾಗ 4 ಸುಮಾರ 4 ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆಳ್ಯಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮನಿದಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ರೀ, ನಾ ಸಸಿದಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ನಮ್ದಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾನು ಮತ್ತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತ ಗಪ್ಪೆ ಕೂತ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸಾಲಿ ಐತಿಲ್ರಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೊಳಿ ದಂಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಖಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ ನಾವು ಕುಂಡ್ರ ಜಾಗಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಅವತ್ ಒಂದಿನ ಅವತ್ತೇ ಮತ್ತಂದ ಇಲ್ಲೇರಿ ಕುಂಡಿರ್ತಿದ್ದಾನ ಹೋಗ್ಯಾನ. ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಾನ, ನಾಯಿ ಬತ್ತರಿ, ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಬರಾನ, ನಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹೋದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹೋಗಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಬಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಅಂಗಿ ಬರೋಣ ಹೋಗೋಣ ತೆಲಿದು ಇದು ಬಿದ್ದ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡನ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಬಳಕ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಕ ಮಾಳ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇವ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ಅವತ್ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದುಗ ಸಮತ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದ್ರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಅದ? ನಮಗ ಕಂದರ್ಗಾಯ್ದವ್ರಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಮಟ್ಕದ ಗಂಡ ಮಠ. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ರೀ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಟ್ಕ ಆಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಬರ್ಲಾಕತ್ತದಂದು ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಯಾರ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೊಯ್ದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹೊಡೆದ್ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಕುಡಾನ ಅವ್ರಂದ್ರು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರಿ 2 ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರತ್ತಂದ್ರು. ಮತ್ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ದೇವ್ರಿ. ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಾನ ಮತ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದಾರ ನೋಡತ್ತಂದ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಮಾಡೇನೆ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಾರ್ರಿ. ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಲಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ರೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಯಾನ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಕೂತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 2 ಪಾರ್ ಚುಕ್ಕಳವ್ರ ನಮ್ಮ ಮತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಊರಾದ ಒಬ್ರೇ ಇದ್ದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗೇನು ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಟೇ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಅತ್ತಿ ಸಸಿ ಪಾರ್ಗೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮಗ ಮುಂದಿನ ನಾವ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಾದ್ರಿ ಇರೋದ್ ಅವ್ರೇ ತಂದ್ ಹಾಕೋರೇ ಇದ್ರು. ತಂದ್ ಹಾಕೋರೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅವ್ರೇ ಹೊಡೆದಾರ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಶಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಿದ್ದಾರಾಮ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ. ಸಮರ್ಥ್ರಿ ಕಂದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಬಂದು ಅವತ್ತೇರ ಬಂದು ಹೇಳ್ದವ್ರಿ 5 ಲಕ್ಷ ದೇಣೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಬರ್ತಾನ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ತಂದರ್ರಿ. ಮಾಡ್ಯಾನ ಬರ್ತಾನ ತಂದರ್ರಿ. ನನ್ಗೆಟ್ಟ ಆದ್ರೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಆಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೀಗ ನಾವ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಮ್ಗ್ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ರ ಬಿ ತಗೋದೇ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಿಂದ ಬರೀ ನಾಳೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ತಗೊಳದ್ ನಾಳೆಗ್ ಬರ್ರಿ ಹಿಂದ ಬರ್ರಿ ನಾಳೆ ಹಾಕದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ತಿಂಗಳ ತಕ್ಕ ನೋಡಿದೆವು ಏನು ತಗೊಲಿಗ್ಯಾರ ನಮ್ದವ್ರು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿ. ಮತ್ ನಾವ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಾರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡ್ಸಾರ. ನಾವು ಈಗ ತಂದ ಹಾಕೋರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ ನಮ್ಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ ನಾವ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವ್ಸ ಕರ್ಕೊಂಡೊಯ್ದು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಅವ್ರು ಕುಡಿಸಿ ತಿನಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡದ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಒಣ ಚಂದ ಇಟ್ಟಾರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ರಿ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಗ ಅದೇನು ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ದು ಬರ ಬಿಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಗ ಕೂನ್ ಹಿಡಿದಿದೇವ್ರಿ. ನಾವು 20 ದಿವ್ಸ 15 ದಿವ್ಸ ತಿಂಗಳ ಬತ್ರಿ ಅಟ್ಟಿ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಿಂಗಳ್ರಿ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳು
ಯಾವ ತಿಂಗಳ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೀ. ನವೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇನ್ನ ಬಿ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಅದು ತಿಂಗಳ ಹಾಲಕ್ ಹೋತ್ರಿ ಏನ ನ್ಯಾಯನೇ ಕೊಡೋರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗ. ಅದಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರೇ ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅವ್ರದಿಂದ ನಾವ್ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ ಪರಗಳು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ನಾವೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡಗ್ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ರಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ.